here. For the taper uniform thickness T is equal to 100 mm. And thickness itself. Taper ball thickness is equal to T is equal to 10 mm. As shown in the figure. This figure lo taper ball anta adi hinge cheyabadi unnadu. Fixed element ki dani hinge cheyabadi undi. Adi kendiki load anedi act avutundi. Find the displacement at the nodes ante 3 nodes undi. So describe cheste 1 2 3 nodes. 1 2 3 nodes undi. Okay na? Displacement q1 q2 q3 find out cheyamannadu by the deforming into two elements kinda deform chestadu. The bar has a mass density of rho is equal to 7800 kg per meter cube. Inta density undi dani meeda. Okay na? Density meeda load anedi enta up avutundi enta deform avutundi anedi depend ayi untundi kabatti adi density evannadi karanam. Modulus of rigidity deformation modulus of rigidity may depend avutundi kabatti modulus of rigidity kuda ichchadu. In addition to self-weight, the bar is the reaction forces at the support. So support దగ్గర reaction forces అనేది యాక్ట్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో ఆ reaction forces కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు. ఫస్ట్ మనం ఇలా ఇచ్చిన తర్వాత ఫస్ట్ ఏరియా ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. నోడ్ 1 ఏరియా, సో సర్ఫేస్ ఏరియా is equal to 80 mm into 10, that is 800 mm square. అలాగే node 2 area it is equal to, that is node okay na, node 3 area it is equal to 40 into 10, that is equal to 400 mm square. Okay na? Area at node 2 it is equal to node 2 the area is equal to average area of 1 plus area 3 by 2 చేస్తే ఏరియా at node 3 దగ్గర మనకి ఈజీగా వచ్చేస్తాం. అదంతా చూడండి ఒకసారి. 800 plus 400 by 2, that is 600 mm square. So దీన్ని స్టాపర్ బార్ మనం కన్వర్టెడ్ ఇంటూ స్టాపర్ బార్ కన్వర్ట్ చేస్తాం. చూడండి ఒకసారి ఎలా కన్వర్ట్ అయిందో. సో ఇలా కన్వర్ట్ అయింది. నోడ్ 1 2 అలాగే 3 ఇలాంటిగా డిస్టెన్సెస్ 300 అలాగే వాటర్ 300 ఇది 150 అలాగే ఇది కూడా 150. సో చూడండి ఒకసారి ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, ఐడియా వచ్చిందా? చూడండి ఒకసారి. ఇప్పుడు ఫస్ట్ దాని యొక్క ఏరియా ఫైండ్ అవుట్ చేయండి, సెకండ్ దాని యొక్క ఏరియా ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. A1 is equal to యాక్చువల్లీ సర్ఫేస్ ఏరియాస్, ఒక క్రాస్ సెక్షన్ ఏరియాస్. సో నేను యాక్చువల్గా ఏరియాస్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాను. A1 is equal to ఏరియా 1 ప్లస్ ఏరియా 2, ఏరియా 1 ప్లస్ ఏరియా 2, ఏరియా 1 ప్లస్ ఏరియా 2 by 2, that is equal to 800 plus 2, 600 by 2, that is equal to 1400, that is 1700 mm square. Again A2 is equal to area 2 plus area 3 whole by 2, that is equal to area 2, that is 600 plus 600 plus area 3, that is 400 whole by 2, that is equal to 500 mm square. So దీన్ని బట్టి మనకి సో క్యాలిక్యులేట్ చేసేయచ్చు. K1 is equal to stiffness. ఓకేనా? సో ఇదంతా డిస్క్రెటైజేషన్ పడుతుంది. డిస్క్రెటైజేషన్ స్టెప్ 1 ఇది. స్టెప్ 2
to global stiffness matrix. చూడండి ఒకసారి గ్లోబల్ స్టిఫ్నెస్ మ్యాట్రిక్స్ K is equal to ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. A is equal to K1 K2 ఫైండ్ అవుట్. K1 is equal to A E1 A1 A1 L1. చూడండి ఒకసారి K1 is equal to A1 E1 by L1 into 1 minus 1 minus 1 1. That is equal to A, right? A1 అంటే వేరే 700 into E1 యంగ్ మాడ్యులస్. సో రెండు మెటీరియల్ ఒకటే, that is 2 into 10 to the power of 5 into so whole by length of the first element, that is 150 into 1 minus 1 minus 1 1. Okay na? సో చెక్. సో ఈ వాల్యూ అంతా ఎంత వచ్చిందంటే K1 ఇట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 14/15 వచ్చింది. సో 14/15 వచ్చింది ఈ వాల్యూ. ఓకేనా? 14/15 వేస్తే 14/15 ఇంటూ ఇట్ ఈస్ K1 ఇట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సో 14/15 into 1 minus 1 minus 1 1. So that is K2 కూడా find out. K2 is equal to K2 E2 by L2, that is 1 minus 1 minus 1 1. That is A2 మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు, నేను ఫైండ్ అవుట్ చేసి 700 into 500 into E2 2 into 10 to the power of 5 by L2, that is 150 1 minus 1 minus 1 1, that is equal to ఇది వాల్యూ వచ్చింది. ఈ K2 కూడా వచ్చింది, అది 10/15 into 10 to the power of 6. 10/15 చూడండి ఒకసారి ఇది ఎంత వచ్చింది? 6.6 వచ్చింది. సో ఓవరాల్గా చూడండి ఒకసారి 1 minus 1 9, సో 6.7, సో 6.7 అప్రాక్సిమేట్లీ వచ్చింది. సో ఇది రాదు 6.7 minus 6.7 minus 6.7 6.7. సో దీన్ని కూడా స్ప్లిట్ చేస్తే 9.3 into 10 to the power of 5 వచ్చింది into 10 to the power of 5. సో రెండింటికి 10 to the power of 5 ఉంది కాబట్టి 10 to the power of 5 ని 10 to the power of 5 into 9.3 minus 9.3 9.3 minus 9.3 9.3 minus 9.3 9.3. సో డైరెక్ట్ మల్టిప్లై చేస్తున్నాం అన్నమాట. 10 to the power of 5 వదిలేస్తాం. ఇది 1 2 1 2, ఇది 1 2 2 3, ఎందుకంటే 2 3 మిడిల్లో ఉంది 2 3. సో గ్లోబల్ స్టిఫ్నెస్ మ్యాట్రిక్స్ K ఈక్వల్ టు 10 to the power of 5 into 1 1 1 9.3. ఓకేనా? 1 2 minus 9.3. ఓకేనా? 2 1 minus 9.3 2 2 9.3 2 2 ఇక్కడ కూడా ఉంది ప్లస్ 6.7. ఓకేనా? అలాగే 3 cross 1 0 3 cross second row third column minus 6.7. అలాగే third row first column 0 third row second column minus 6.7 third row third column 6.7. సో ఇంత వచ్చిన వాల్యూస్ మనకి. ఇది వచ్చిన తర్వాత గ్లోబల్ స్టిఫ్నెస్ వచ్చిన తర్వాత స్టెప్ 3 అప్లై ఈక్వేషన్ K Q is equal to F. ఓకేనా? అంటే K Q is equal to F అంటే K వాల్యూ కనిపిస్తుంది చూడండి. K వాల్యూ 9.3 minus 9.3 0 minus 9.3, so 6
0 15 16 వచ్చింది 16 minus 6.7 0 minus 6.7 6.7 కనిపిస్తుందా into Q1 Q2 Q3 is equal to forces చూడండి ఒకసారి ఫోర్సెస్ ఎక్కడ అవుతుంది సో ఫోర్స్ మ్యాట్రిక్స్ కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఫోర్స్ మ్యాట్రిక్స్ మనం అలా ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవచ్చు F1 F2 అండ్ F3 సో ఇక్కడ F1 F2 F3ని మళ్ళీ ఒక రిలేషన్ ఇచ్చేసి ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఎలాగంటే F1 is equal to ALF by 2 into 1 1 సో ఇదే రిలేషన్ చూడండి ఒకసారి మాస్ సో ఫోర్స్ రిలేషన్ ALF by 2 వాల్యూస్ ఓకేనా A1 అలాగే L1 F అంటే చూడండి ఒకసారి ఏరియా A1 అంతా 700 into L1 150 into F ఎలా రాయొచ్చంటే rho into G rho G by 2 into 1 1 చూడండి ఒకసారి rho G ఎలా రాయొచ్చు is equal to 700 into 150 into rho G ని rho వాల్యూ ఆల్రెడీ ఇచ్చాడు 7800 సో వాడు ఏం ఇచ్చాడు పేజ్ పర్ మీటర్ క్యూబ్ లో ఇచ్చాడు సో mm లో 10 to the power -9 గుర్తుపెట్టుకోండి -9 into G వాల్యూ 9.81 యాక్చువల్లీ ఇది ఈజ్ మేడ్ mm లో ఎంత into 10 to the power 3 whole by 2 1 ఓకేనా సో ఇదంతా వాల్యూ F1 వాల్యూ ఎంత వచ్చిందంటే F1 వాల్యూ 2.8 into 10 to the power of 3 into 10 to the power of 3 1 ఇది ఒకసారి చేయాలి 1 ఓకేనా అలాగే F2 కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేయండి ఫోర్సెస్ F2 కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేయండి F2 ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు A2 L2 F2 since F is equal to rho into G F2 whole by 2 into 1 ఇది 1 comma 2 కి 1 అలాగే ఇది 2 comma 3 కి 2 చూడండి ఒకసారి సో వాల్యూస్ ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే A2 వాల్యూ 500 into length of the element second length 150 into F2 అంటే rho G rho value 7800 into 10 to the power of -9 ఇది వచ్చిందంటే పేజ్ పర్ మీటర్ క్యూబ్ లో ఇచ్చాడు డెన్సిటీ into G value 9.81 న్యూటన్ పర్ ఇది మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ ఉంది సో mm లో కన్వర్ట్ చేస్తాం into 10 to the power of 3 సో ఇది 4/2 into 1 సో చేస్తే ఇదంతా చేస్తే ఎంత వచ్చిందంటే మనకి వాల్యూ సెకండ్ది వాల్యూ 4 ఫస్ట్ దానికి 4.0 ఇది 4.017 into 10 to the power of 3 ఇది 2.86 into 10 to the power of 3 1 okay so total F it is equal to F1 plus F అది ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం 1 ఎంత 4 పాయింట్ సంథింగ్ వచ్చిన వాల్యూ 017 కి ఏం యాడ్ లేదు సెకండ్ 21 4.0
17 ఇక్కడ ఉంది ప్లస్ ఇదెంత వాల్యూ 21 కదా 23 కదా 21 వాల్యూ 22 వాల్యూ ఓకేనా ఎంత 2.86 నెక్స్ట్ థర్డ్ 2.86 సో total force 4.17 into 10 to the power of 3 into 10 to the power of 3 into 10 to the power of 3 into 10 to the power of 3. So చూస్తే 4.017 into 10 to the power of 3 ఇది చూస్తే 6.87 into 10 to the power of 3 ఇది చూస్తే 2.86 into 10 to the power of 3. సో ఇంత ఫోర్సెస్ వచ్చింది ఓకేనా. ఈ ఫోర్సెస్ వచ్చిన తర్వాత సో ఫోర్సెస్ అన్నీ వచ్చేసినాయి ఓకేనా. సో ఫోర్సెస్ అన్నీ వచ్చేసినాయి కాబట్టి సో డైరెక్ట్ అందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. సో ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకి ఏమొస్తుందంటే చూడండి ఒకసారి ఇక్కడ ఖాళీ ఉంటుంది ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి కే మ్యాట్రిక్స్ 9.3 minus 9.3 0 minus 9.3 16 minus 6.7 0 minus 6.7 6.7. So into వచ్చిన వాల్యూ into Q1 Q2 Q3 into forces it is equal to forces అన్ని 4 into 4 point something into 10 to the power of 3 it is 7 into 10 that is 6.8 into 10 to the power of 3 ఇది 2.86 into 10 to the power of 3. సో మనకి ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఫిక్స్ అయింది కాబట్టి ఫస్ట్ కాలమ్ని డిలీట్ చేస్తే మైనస్ 9.3 16 0 మైనస్ 6.7 సో ఇది మాత్రం మిగిలింది ఇంటూ ఫస్ట్ కాలమ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ 0 కాబట్టి Q2 Q3 ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు మన ఫోర్సెస్ 6.8 into 10 to the power of 3 by 2.8 into 10 to the power of 3. So calculate చేస్తే minus 2.3 minus 9.3 into Q2 plus 16 Q3 చేస్తే రో కాలం చేస్తే ఫస్ట్ 6.8 into 10 to the power of 3 అలాగే 0 into something Q2 అలాగే ఈక్వేషన్లో minus 6.7 Q3 is equal to 2.8 into 10 to the power of 3 సో ఎంత వచ్చిన వాల్యూ Q3 is equal to సో Q3 నాకు ఎంత వచ్చిందంటే 0.417 వచ్చింది. సో Q2 కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. Q3ని ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం మైనస్ 9.3 ఇన్ Q2 ఓకేనా. Q2 అంటే Q2 వాల్యూ తెలియదు ప్లస్ 16 Q3 దట్ ఈస్ into 0.417 it is equal to 6.8 into 10 to the power of 3 ఓకేనా. సో ఇదంతా చేస్తే మనకు వాల్యూ Q3 వచ్చేసింది సారీ Q2 వచ్చేసింది ఓకేనా. సో Q2 కూడా ఈ రిలేషన్ నుంచి వచ్చేసింది సో Q1 Q2 వచ్చేసింది కాబట్టి ఎప్సిలాన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. ఎప్సిలాన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఫస్ట్ దానికి Q2 minus Q1 by 2 వేస్తే సారీ లెంత్ L1 వేస్తే ఎప్సిలాన్ వచ్చేసింది. ఎప్సిలాన్ 2 is equal to Q3 minus Q2 by L2 వేస్తే ఎప్సిలాన్ 2 వచ్చేసింది ఓకేనా. Q3 is equal to 0 గుర్తుపెట్టుకోండి. దీన్ని బట్టి
E into E1 into epsilon అనేది స్ట్రెస్ వచ్చేసింది. సిగ్మా 2 is equal to E2 into epsilon 2 వేస్తే సిగ్మా 2 వచ్చేసింది. ఇది టోటల్ ప్రాసెస్. ఓకేనా? చూడండి ఒకసారి. For the taper a uniform thickness T is equal to 100 mm, sorry 10 mm. So the tapered ball అంతా దాని యొక్క thickness ఎంత ఉందన్నాడు? 10 mm as shown in the figure. Find the displacement at the nodes. Node 1, 2, 3 ఇలా నేను డివైడ్ చేసుకుని node 1 దగ్గర 2 దగ్గర 3 దగ్గర displacement find out చేయాలి. Deforming into the two elements. So two elements ని deform చేసుకుంటే అక్కడ displacement find out చేయమన్నాడు. Nodal displacement. The ball has a mass of rho is equal to 7800 kg per meter cube. అంటే చాలా ఎక్కువ ఉన్నారు. దీని యొక్క డెన్సిటీ ఎంత ఉందన్నాడు? 78 kg per meter cube. meter cube కి ఎంత kg ఉంది. అంటే దీని మీద డిపెండ్ అయ్యి ఎంతైతే మాస్ ఉందో దాని మీద డిపెండ్ అయ్యి డిఫార్మేషన్ ఉంటుంది, స్ట్రెస్సెస్ ఉంది, స్ట్రెయిన్ ఉంటుంది. దీని యొక్క సెల్ఫ్ వెయిట్ వల్లే స్ట్రెస్సెస్ డెవలప్ అవుతాయి, స్ట్రెయిన్స్ డెవలప్ అవుతాయి. ఓకేనా? డిఫార్మేషన్ కూడా ఉండేది. అవి ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు సెల్ఫ్ వెయిట్ వల్ల, బికాస్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ వెయిట్. ఈయన ఇచ్చాడు డెన్సిటీ ఆఫ్ ది ఎలిమెంట్ ఇచ్చాడు. ఓకేనా? సో ఫస్ట్ దాని యొక్క ఏరియా థిక్నెస్ సర్ఫేస్ ఏరియా 80 into 10 అంటే దీని యొక్క సర్ఫేస్ ఏరియా 80 into 10 వేస్తే ఆటోమేటిక్ కింద బాటమ్ పైన ఉన్న ఏరియా వచ్చేసింది. థిక్నెస్ 10 అన్నారు కాబట్టి ఏరియా పైన క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. నెక్స్ట్ ఏరియా బాటమ్ యొక్క ఏరియా కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. 40 into 10 వేస్తే కింద బాటమ్ ఉన్న ఏరియా వచ్చేసింది. అలాగే ఏరియా 2 కనెక్ట్ ఏరియా అంటే ఇక్కడ ఉన్న ఏరియా కావాలంటే ఏం చేస్తామంటే ఆ రెండింటిని యావరేజ్ చేస్తే సో 2 దగ్గర ఉన్న ఏరియా వచ్చేసింది. యావరేజ్ చేస్తే 2 దగ్గర సగంలో ఉంది కాబట్టి నెక్స్ట్ నాకు అది కాదు మోడల్ ఏరియా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు ఫైండ్ అవుట్ గ్లోబల్ స్టిఫ్నెస్ మ్యాట్రిక్స్ అండ్ ఫోర్స్ మ్యాట్రిక్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం కోసమే సో ఇప్పుడు మనం దీన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సి వస్తుంది. చూడండి ఒకసారి. సో కేవలం ఫస్ట్ దాని యొక్క డిస్ప్లే ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఎలా ఉంది 1, 2, 3 నోట్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ సెకండ్ ఎలిమెంట్ అనుకుంటే ఫస్ట్ దాని యొక్క స్టిఫ్నెస్ ఫైండ్ అవుట్ A1 E1 by L1 1 -1 -1 1. సో చేస్తే మాకు ఒక ఈక్వేషన్ వచ్చింది 9.10 to the power of 5 into 9.3 9 -9.3 9.3 అంటే ఎన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఈ వాల్యూ వచ్చి 9.3 into 10 to the power of 5 10 to the power of 5 కామన్ తీసుకుని రిమైనింగ్ అంతా అందులో పంపించాను. నెక్స్ట్ K1 ఎంత వచ్చింది? దట్ ఈస్ 9. K1 is equal to 9.3 into 10 to the power of 5. సో ఇది వచ్చింది. సో అదే రాస్తాను ఇక్కడ 9.3 minus 9.3 minus 9.3 9.3. ఓకేనా? తర్వాత K2 ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. ఎలిమెంట్ 2కి సో K2 is equal to A2 into by L2. సో 1 -1 1. ఇది ఎలిమెంటల్ స్టిఫ్నెస్ మ్యాట్రిక్స్. సో అందుకని ఇది ఎలిమెంట్ కాబట్టి ఇది తీసుకోవడానికి కాదు. A2 E2 by 150 వేస్తే నాకు 6.7 into 10 to the power of 5 వచ్చింది. సో రాశాను. ఓకేనా? సో రాశాను. ఇది గ్లోబల్ స్టిఫ్నెస్ మ్యాట్రిక్స్. రాయండి. K is equal to K1 plus K2 చేశాను. ఓకేనా? సో 1 cross 1 9.3 రెండింటిని బట్టి ఈ మ్యాట్రిక్స్ బట్టి ఈ మ్యాట్రిక్స్ రాయండి. ఇది వచ్చిన తర్వాత ఫోర్స్ మ్యాట్రిక్స్ కూడా రాయండి. కానీ ఫోర్సెస్ ఎంత ఉన్నాయో తెలియదు. ఆ ఫోర్సెస్ కోసమే ఫోర్సెస్ మ్యాట్రిక్స్ A1 L1 F1 by 2. సో వేసుకుంటే ఫోర్స్ మ్యాట్రిక్స్ వేసుకుంటే ఏ తెలుసు L తెలుసు కానీ F రోజు మనకు రోజులో ఇచ్చాడు, వెయిట్లో ఇచ్చాడు, అందుకే రోజులో రాస్తాడు. రోజులో కూడా కేజీ పర్ మీటర్ క్యూబ్ ఇచ్చాడు. ఓకేనా? ఇది సో 7800 into 10 to the power of 9 వచ్చిందంటే మీటర్ క్యూబ్లో ఇచ్చాడు కేజీ పర్ మీటర్ క్యూబ్. ఈచ్ మీటర్ క్యూబ్ 10 to the power of 3 10 to the power of 3 10 to the power of 3. సో 10 to the power of 9. గ్రావిటీ కూడా మీటర్ పర్ సెకండ్స్లో ఉంటుంది, మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్లో ఉంటుంది. సో 10 to the power of 3 ఇది వేసుకుంటే నాకు ఈ ఈక్వేషన్ వచ్చింది. అలాగే దీనికి కూడా F కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేశాను, నాకు ఈ రిలేషన్స్ వచ్చింది.
ఓకేనా. దీన్ని బట్టి గ్లోబల్ మ్యాట్రిక్సెస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. ఓకేనా. గ్లోబల్ మ్యాట్రిక్సెస్ అంటే దీంట్లో సబ్మిట్ చేయండి. ఎందులో సబ్మిట్ చేస్తారు? ఇందులో సబ్మిట్ చేస్తారు. ఎఫ్ కే క్యూ ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ అని తెలుసు అంతేనా కదా. ఇది ఈ రిలేషన్లో సబ్మిట్ చేస్తే ఎఫ్ వాల్యూస్ ఎఫ్ వాల్యూస్ ఇందులో సబ్మిట్ చేశారు. ఓకేనా. ఈ F1 నుంచి F1 నుంచి F2 నుంచి వచ్చినాయి. వాటన్నింటినీ కలిపి గ్లోబల్ ఫోర్స్ మ్యాట్రిక్స్ రాశాను. ఇక్కడ యాడ్ అవుతుంది రెండు. ఈ రెండు యాడ్ అయినట్లని మళ్ళీ ఇక్కడ రాశాను. ఆ ఈక్వేషన్ F1 F2 F3 ఉన్నా కూడా రాశాను. రాసి ఫోర్సెస్ బౌండరీ కండిషన్స్ అప్లై చేస్తే ఫస్ట్ కాలం ఫిక్స్ అయ్యాను కాబట్టి సో ఎలిమినేట్ చేశాను. నా రిమైనింగ్ ఈక్వేషన్ 2/2 మ్యాట్రిక్స్ వచ్చింది. 2/2 మ్యాట్రిక్స్ రాశాను. సో ఇంటూ సో -9.3 116. సో ఇవన్నీ చేస్తే Q3 వచ్చేసింది. దీన్ని బట్టి సో Q2 వచ్చేస్తుంది. దాని నుంచి ఎప్సిలాన్ Q2 - Q1 రాస్తాం. దాని నుంచి Q2 ఎప్సిలాన్ ఎప్సిలాన్ 2 చేస్తే Q3 - Q2 అవుతుంది. Q3 0 కాబట్టి Q1 Q2 వాల్యూస్ సిగ్మాలోను సిగ్మా 2లోను ప్రీవియస్ ప్రాబ్లం చేసినట్టు చేస్తే ఆటోమేటిక్గా వాల్యూస్ వచ్చేస్తాయి. ఓకేనా.